Rướng bồ rót buồn nẹ Cá bị prê nhì Miên bồ rót buồn nẹ Đã riêng cái đây chiều mùi khìa Lúc đã bắn tịch tử Chạp bán ăn đạc pram Bồ rót tiếng buồn nẹ nú Có dốc ăn đạc nú mà chạy khìa Đòi chạy từ chạy mốt Nô xót ăn đạc mùi Mình nú tiếng ọc nú Mình sụt chết tay riêng khuôn Có chạy khìa mà đòn tiệt chạy từ chạy mốt xót lần đợt mùi đỏ đà mình đang kịch vừa đuổi mà đấy bó rót tiếng buồn nẹ nú tuột cùng nít có ông quỳ mưa một khía vừa phân hết lê lòng khổng vì lìa nú miên bó rót mà nẹ tiết đã tàu canh tì nú bó tế nâng mà nú tiếng buồn nẹ nú có chúa mơ kê chạy ăn đợt khía hỏi bó rót mà nẹ nú khơi chót đôi chân này có sao hỏi ni dây nâng bó rót buồn nẹ nú mơ từ nẹ đôi chí mình sơ phải sọp sọp bó rót buồn nẹ có rõn tay lư xâm đầy phần này có này dây thả ảo lô ba lúc trẻ anh nất chạy ở dược mình tịnh một bó rót mình nẹ nụ lư đôi chí này có đá chôl tờ ông quỷ chất chạp ăn đạc pram nụ mộ hai rớt mưa ăn đạc na để thôm chiên kế dốc một trộp ông quỷ nơi xót ăn đạc buồn có chạy oi bó rót buồn nẹ nụ mà nẹ mùi bó rót buồn nẹ có sốc chất riêng khuôn hỏi tiếng ọc khía xua kế nụ thà nẹ mơ từ nẹ pra hai chị chê cái đầy bó rót nút lại thà khiếm chê bó rót tiếng buồn nẹ có tốt tàu vinh thà áo bà nẹ chê cái đầy số mê ta prap dường một bó rót nút lại thà bà nẹ chôl chất ở khiếm prap trời nẹ tình tính tam khiếm bó rót buồn nẹ lại thà bạt hỏi bó rót nú prap oi nẹ tiếng buồn nú tình tính riêng khuôn cứ prap bó rót tí mùi thà tùm phụ việt tử tợp nấu vi trù prap bó rót tí pì thà miên bật lái tợp miên tực hồ prap bó rót tí bầy thà miên xâm rám tợp cái vi trù prap bó rót tí buồn thà men tớp cây thà bó rót tiếng buồn nẹ có tình tính biện ní oi chám cục khía tử bó rót buồn nẹ có tình tính biện ní che chám cục khía hỏi bó rót buồn nẹ nú nôm khía tới ngày tử ban đó phô mùi nâng rốt tia xâm bánh xâm nạ cục miền lúc bắn tịch tử bạn bật tia nâng dây chá mê mai mà nẹ có ní dây xông tia dây chá nú xâm nạ cốt có prom oi hỏi bó rót buồn nẹ nú nôm khía xâm nạ nơi tia dây nú tử dục nú bó rót tiếng buồn nẹ có nôm khía tình tình bịa đấy bó rót mà nẹ nú prap tình tình mình chụp cho tua tế plư chỉ chắc khăn ná bật lăng quạt tập đăng mê srok dục mình nú miết bó rót buồn nẹ một sống tiệc nhom xâm nạ bó rót tiếng buồn nẹ nú chế tái ní vậy tình tình tua tế plư tái mình đăng thạp bịa đổi mà đấy sẽ đạp mình bàn xó chúng khăn để vọt bật hẹt ní chúng một đằng lô xôm lô háo mà nụ tiếng buồn nẹ nú mốt chùm nôm chùm rẽ ở nhom mây srok bàn sẽ đạp có oi bầm ra tới háo bó rót tiếng buồn nẹ nú mốt hai xua thà hẹt đuổi mà đấy bán chị anh tình tình ở vây tuol tẹp lứ rột tề dây cha để buồn mình bán cho đại anh tình tình nụ ta tình tình bị ở vây bó rót tiếng buồn nẹ nú lại thà khi nhóm tình tình bị cái đây mê srok bằng cốp tự tiệt thà chôl anh rô khía sốt bị nú mà đong mà nẹ từ mớ ánh nành sẽ đạp bó rót tí mùi thà tùm phụ vì tớ nấu vì màu bó rót tí bí thà miền bật lái tợp tực vì hô bó rót tí bầy thà miền xâm rám tợp cái vì chủ bó rót tí buồn thà mến tớp kê thà sẽ đạp bịa nụ hỏi mê srok có cắt sẽ đầy thà anh tiếng buồn nẹ tao nấu chiếc nhóm bầm ra dây chả ni bó rót ọc nú có tên nấu thua chiếc nhóm bầm ra dây nụ tử dây nú cột pra oi thua cây ca sọp xa rập bơ tay ruột ngày lúc nớ nâng dây nú bàn bay buồn khai tử dây cột pra bó rót tiếng buồn nẹ nú oi tơ cạp chờ thua tu nẹ tiếng buồn nẹ có nón khnia chôl tơ đol prê thùng hai đá rốt chơi nam miên pra hóng tớp cạp lúc chôl tơ đol phông prê chữ
បានប្រទះឈើធំមួយដើមមានប្រហោងបរោះទាំង4និយាយគ្នាថាយើងបានប្រទះឈើប្រហោងហើយយើងត្រូវនាំគ្នាកាប់ឈើនេះបរោះទាំង4នាក់មូលមាត់គ្នាក៏កាប់រំលំឈើប្រហោងនោះលួសឈើចិត្តរលំហើយបរោះទាំង4នាក់ស្រែកថាកូនយើងចិត្តរលំហើយអាណាម្នាក់រត់ទៅចាំទ្រកុំឲ្យបែកឈើក្រែងយើងធ្វើទូកមិនកើតបរោះម្នាក់ក៏ស្ទុះទៅចាំទ្រដល់ឈើនោះបាក់មកសង្កត់ស្លាប់ធ្វើមាត់ឆ្ងាញ់បរោះ3នាក់ឃើញដូច្នេះក៏នាំគ្នាសើចថាយើអានេះខ្លាំងណាស់វើយឈើទំហំប៉ុណ្ណឹងកោតតែវាទ្រាំបានហើយវាសើចថែមទៀតបរោះ3នាក់នាំគ្នាមើលបរោះម្នាក់ដែលស្លាប់ដល់យូរពេកក៏ស្រែកហៅថាយីមកឲ្យឆាប់ឡើងនឹងអាលទៅឃ្លានបាយណាស់លុះឃើញនៅស្ងៀមក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅមើលកាលដឹងថាបរោះនោះស្លាប់បរោះ3នាក់ភ័យណាស់និយាយគ្នាថាយើងនៅមិនបានទេតែយើងខំនៅមុខជាគេប្តឹងថាយើងវាសម្លាប់អានេះបើដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នារត់ថាហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នារត់ទៅដល់ពេលយប់វង្វេងផ្លូវមិនដឹងរត់ទៅឯណាក៏ស្រាប់តែវិលវល់ទៅត្រង់កំពង់ផ្ទះយាយហើយនាំគ្នាលួចទូកយាយនោះអុំទៅត្រៃម្ខាងបរោះទាំង3នាក់នាំគ្នាចុះទូកម្នាក់នៅខាងកន្ត្រៃបែរមុខទៅខាងកន្សៃម្នាក់នៅខាងក្បាលក៏បែរមុខទៅខាងក្បាលម្នាក់ទៀតអង្គុយកណ្ដាលបាចទឹកទូកតែមិនបានស្រាយចំណងខ្សែទូកនោះចេញចេះតែនាំគ្នាអុំមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅតែដដែលលុះភ្លឺស្រាងឡើងយាយចាស់ចុះដងទឹកប្រទះបរោះ3នាក់ហើយស្រែកថាយើអានេះរត់ទៅណាបរោះ3នាក់ក្រឡេកឃើញយាយចាស់ជាចវាយខ្លួនក៏ទាល់ប្រាជ្ញាមិនដឹងរត់ទៅណាក៏នៅបម្រើយាយចាស់វិញដដែលទៅរឿងមាយាស្ត្រីកាលពីព្រៃនាយមានបុរសម្នាក់មានប្រពន្ធនៅជាមួយតែពុំមានកូនដល់យូរទៅប្រពន្ធនោះមានសហាយនាំមកដេកក្នុងផ្ទះតែសព្វថ្ងៃមួយប្តីទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃដល់ថ្ងៃក្តៅក៏ចូលទៅអាស្រ័យនៅខ្ទមអ្នកតាមួយប្រពន្ធរៀបអីវ៉ាន់ទៅបោះអ្នកតានោះឲ្យទៅធ្វើប្តីឲ្យស្លាប់នឹងយកសហាយធ្វើប្តីរៀបស្រេចហើយក៏យកអីវ៉ាន់នោះដើរចូលទៅក្នុងខ្ទមអ្នកតាប្តីឃើញប្រពន្ធចូលទៅក្នុងខ្ទមអ្នកតាក៏នឹកឆ្ងល់ថាប្រពន្ធអញវាមកធ្វើអ្វីក្នុងខ្ទមអ្នកតានេះគិតហើយក៏ចូលទៅពួនក្រោយរូបអ្នកតាលបស្ដាប់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធក៏ចូលទៅអុជទៀនធូបហើយនិយាយបោះអ្នកតាថាខ្ញុំមិនចង់យកប្តីខ្ញុំទៀតទេសូមអ្នកតាកាច់ប្តីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ខ្ញុំនឹងថ្វាយជ្រូកមួយប្តីឮដូច្នេះក៏ឆ្លើយឡើងពីក្រោយអ្នកតាថាបើនាងមានសហាយហើយចង់ឲ្យអញកាច់កប្តីនាងឲ្យស្លាប់នោះងាយទេវិលទៅផ្ទះវិញត្រូវរកមាន់ក្រាបទាំងមេទាំងពងមួយសម្បុកស្ងោរឲ្យប្តីនាងស៊ីទៅវាស្លាប់ហើយមេនោះឮដូច្នេះស្មានថាអ្នកតាបង្គាប់ក៏ប្រញាប់វិលរកទិញបានមេមាន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោរទុកឲ្យប្តីស៊ីដើម្បីឲ្យស្លាប់ហើយនឹងយកសហាយលុះដល់ប្រលប់ប្តីមកអំពីជីកទំលងហើយសួរថាគេអើយបានអីស៊ីបាយមេនោះឆ្លើយថាខ្ញុំបានមាន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោរទុកឲ្យអ្នកប្តីក៏ប្រាប់ថារៀបបាយមកស៊ីប្រពន្ធក៏លើកបាយទាំងមាន់ក្រាបមកឲ្យប្តីស៊ីអស់មាន់ហើយក៏ធ្វើជាឈឺដេកធ្ងោមេនោះអរណាស់គិតស្មានថាប្តីឈឺមែនត្រូវនឹងពាក្យអ្នកតាបង្គាប់ហើយត្បិតឮធ្ងោឯប្តីក៏ធ្វើជាដេកទៅ
មេនោះគិតស្មានថាប្តីស្លាប់ក៏បើកទ្វារនាំយកសហាយចូលទៅដេកជាមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាប្តីក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហៅប្រពន្ធមកប្រាំថាឯងអើយរងាណាស់ឯបុរសសហាយឃើញប្តីមេនោះក្រោកឡើងអង្គុយដូច្នោះស្ទុះរត់ពុំទាន់ក៏ចូលទៅពួនក្នុងពាងធំមួយនៅខាងដំណេកសង្ងំចាំមើលប្តីនោះដេកខ្លួននឹងចេញពីពាងនោះទៅដេកនឹងស្រីនោះទៀតប្តីបានឃើញតែធ្វើជាមិនឃើញមិនដឹងប្រាប់ប្រពន្ធថារងាណាឯងដាំទឹកឲ្យគ្នាមួយបន្តិចមកនឹងអានស្លាប់ត្បិតត្រូវនឹងពាក្យអ្នកតាបង្គាប់លុះប្រពន្ធដាំទឹកពុះហើយប្តីថាទៅដងទឹកត្រជាក់ឲ្យបានមួយក្អមមកយកមកលីនឹងទឹកក្តៅនោះប្រពន្ធឮប្តីនិយាយដូច្នេះក៏យកក្អមចេញទៅដងទឹកប្តីឃើញប្រពន្ធទៅបានក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលើកទឹកពុះមួយខ្ទះនោះយកទៅស្រោចលើសហាយនៅក្នុងពាងនោះស្លាប់ទៅហើយចូលទៅដេកធ្វើជាឈឺម្ដងទៀតមេនោះវិលពីដងទឹកមើលទៅឃើញសហាយត្រូវទឹកក្តៅរួញសរសៃដោយគេដកចេញពីពាងក៏មកអោនខ្សឹបថាថ្វីក៏មិនអោនទៅវាមិនទាន់ដេកទេអានោះនៅឆ្ងក់ដដែលមេនោះយកដៃទៅចាប់ច្រមុះទៅត្រូវស្លឹកត្រចៀករហែកជ្រុះទាំងសោះបានដឹងថាជាប្តីស្រោចទឹកក្តៅស្លាប់សហាយទៅហើយក៏ពុំស្ដីយកគម្របពាងមកគ្របហើយយកទឹកឲ្យប្តីងូចឲ្យប្តីក៏មិនស្ដីទឹកក៏មិនងូចប្រាប់ប្រពន្ធថាអញគ្រាន់បើហើយហៅប្រពន្ធចូលដេកទៅលុះព្រឹកព្រះហៀមឡើងមេនោះពុំដឹងធ្វើដូចម្ដេចនឹងយកខ្មោចចេញឲ្យផុតពីផ្ទះក៏នឹកឃើញថាក្នុងស្រុកនេះមានចោរ4នាក់ដែលតែងតែលាប់អីវ៉ាន់អ្នកផងតែសពថ្ងៃគ្រប់ភូមិដូច្នេះអញនឹងគិតឲ្យចោរទាំង4នាក់នោះយកខ្មោចចេញពីផ្ទះទៅចោលក្នុងព្រៃឲ្យបានគិតហើយក៏ដើរខ្ចីសម្ពុតហូលអាវព្រែកគេយកមកហាលជុំផ្ទះឯចោរទាំង4នាក់នោះឃើញហើយគិតថាចើមេនេះមានណាស់តើយប់នេះយើងនឹងទៅលួចវាឲ្យបានកុំឲ្យខានសពថ្ងៃយើងស្មានតែក្រមេនោះក៏ហាលសម្ពុតហាលអាវព្រែកលុះដល់ពេលល្ងាចយកទៅជូនគេវិញហើយយកខ្សែចងរឹតរួតពាងខ្មោចនោះឲ្យជាប់ទុកឲ្យពួកចោរចូលសែងយកទៅឯចោរ4នាក់លួសយកក៏បបួលគ្នាទៅលួចចូលទៅរករបស់ទាំងនោះពុំឃើញតែពាងមួយចងជាប់បើកពុំរួចចោរទាំង4នាក់និយាយគ្នាថារបស់អស់នេះដាក់ក្នុងពាងនេះហើយបើដូច្នេះយើងត្រូវសែងពាងនេះទៅថាហើយក៏នាំគ្នាសែងពាងនោះទៅដល់ព្រៃឆ្ងាយក៏ស្រ័យលូកមើលអាមួយលូកដៃទៅត្រូវសក់ថាវើយស្រោតដកដៃចេញអាមួយលូកដៃទៅត្រូវស្លឹកត្រចៀកត្រូវភ្នែកត្រូវច្រមុះស្រែកថាវើខ្មោចទេអាមួយមិនជឿក៏លូកដៃទៅទៀតត្រូវដើមទ្រូងដឹងថាខ្មោចមែនក៏ស្ទុះរត់ចោលហើយខឹងណាស់ថាត្បិតមេនោះបញ្ឆោតឲ្យសែងខ្មោចចោលបានចោលទាំង4នាក់គិតគ្នាថាយើងឃ្លាំមើលមេនោះបើឃើញវាដើរម្នាក់ឯងត្រូវគ្នាយើងចាប់វាវាយឲ្យរៀងកុំឲ្យវាបញ្ឆោតយើងទៀតជួនជាថ្ងៃមួយមេនោះចុះទៅរកទិញអីវ៉ាន់ត្បិតមានសំពៅទើបនឹងមកដល់អំពីស្រុកក្រៅមេនោះដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួនចោលទាំង4នាក់នោះចោលឃើញក៏នាំគ្នាព្រួតចាប់វាហើយជេរពីរឿងដែលនាងបានបញ្ឆោតនោះមេនោះឆ្លើយថាណាស់ហើយអ្នកបើអ្នកវាយខ្ញុំក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរត្បិតខ្ញុំទៅទារប្រាក់ពីនាយសំពៅដូច្នេះមកអញ្ជើញទៅនឹងខ្ញុំទារប្រាក់បានចែកគ្នាចាយលេងចោលទាំង4នាក់បានឮថាវាទៅទារប្រាក់ដូច្នេះក៏ចូលចិត្តបបួលគ្នាទៅមេនោះផ្ដាំចោលទាំង4នាក់ថាអស់អ្នកឈរចាំខ្ញុំនៅលើជ្រាំងចោះបើកាលណាឃើញខ្ញុំបកដៃនោះអ្នកទៅចោះបានប្រាក់ហើយមេនោះនិយាយផ្ដាំចោលទាំង4នាក់ហើយក៏ចុះទៅសំពៅនិយាយនឹងនាយសំពៅលក់ចោលទាំង4នាក់ថាចោលនោះជាខ្ញុំរបស់វាហើយចង្អុលបង្ហាញនាយសំពៅថានោះណោវាទាំង4នាក់នោះបើវាចុះមកខ្ញុំឡើងទៅលើគោកសូមអ្នកចាប់វាដាក់ច្រវាក់ឲ្យជាប់កុំឲ្យវារត់បាននាយសំពៅព្រមហើយសួរថាខ្ញុំនាងឯងទាំង4នាក់នោះលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន
មេនោះថាម្នាក់ថ្លៃ2ណែននេះសំពើឲ្យ1ណែនកន្លះក៏ព្រមលក់ហើយបកដៃចេញក្រៅហៅចោលទាំង4នាក់នោះចោលទាំង4នាក់គិតស្មានថាវាហៅឲ្យទៅយកប្រាក់ក៏នាំគ្នាចុះទៅហើយស្រាប់តែនាយសំពើប្រើមនុស្សឲ្យចាប់ដាក់ច្រវាក់ទៅបាតសំពើទាំងអស់គ្នាមេនោះក៏យកប្រាក់ឡើងមកបាត់បានប្រាក់ហើយមេនោះដើរវិលមកផ្ទះវិញដល់កណ្ដាលផ្លូវជួនជាយប់ពុំហ៊ានដើរទៅទៀតក៏ឡើងទៅដេកលើដើមឈើធំមួយនៅប្របផ្លូវនោះចុះមេនោះហៅពេញជាប្រាជ្ញធំវាបញ្ឆោតឲ្យយើងសែងខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃឥឡូវវាលក់យើងបានទៀតចោលទាំង4នាក់ខឹងណាស់កាត់ច្រវាក់ហើយរត់ចេញពីសំពៅឡើងមកលើគោករត់ទាំងយប់ជួនយប់នោះជាយប់យូរណាស់ក៏ឡើងមកលើគោកជួនមេឃក៏យប់ក៏នាំគ្នាឡើងដេកលើដើមឈើធំដែលមេនោះដេកចោល3នាក់ឡើងដេកលើមេឃដោយខ្លួនចោលម្នាក់ឡើងទៅដេកក៏ជួននឹងមេនោះនៅលើចុងឈើអាចោលនោះថាហងឯងស្លាប់ហើយម្ដងនេះហងឯងធ្លាប់តែបញ្ឆោតយើងឥឡូវហងឯងរត់ចុះបើរួចមេនោះលើកប្រាក់បង្ហាញឲ្យខ្សឹបថាណាស់ហើយអ្នកកុំស្ដីឲ្យអ្នកទាំង3នាក់នោះដឹងត្រូវយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយយកប្រាក់នេះទៅចាយរកស៊ីស្រួលជាងអ្នកកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអាចោលឮដូច្នេះក៏មិនស្ដីខិតចូលទៅចិត្តលូកដៃប្អូនឯងហៅប្រាជ្ញធំបញ្ឆោតបង2ដងហើយឥឡូវបងបាននាងជាប្រពន្ធដោយសារព្រេងសំណាងនិយាយហើយក៏អោបថើបមេនោះកុំប្រកែកហើយថាខ្ញុំក្រែងថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនស្មោះឯខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកស្មោះចិត្តមួយហើយអាចោលនោះថាបងស្រឡាញ់ស្មោះហើយនាងពុំដឹងចិត្តបងចង់ឲ្យបងស្បត់ឲ្យបងធ្វើម្ដេចមេនោះថាបើស្រឡាញ់ចិត្តមួយនឹងគ្នាមានតែលិតអណ្ដាតគ្នាថើបមេនោះលៀនអណ្ដាតហើយអោនទៅរកអាចោលនោះមេនោះខំអណ្ដាតអាចោលនោះដាច់អស់មួយកំណាត់ហើយច្រានទម្លាក់ពីលើចុងឈើធ្លាក់ដល់ដីស្រែកឮតែលុលអាចោល3នាក់គិតស្មានថានេះសំពើចោមចាប់ក៏លោតពីមេឈើរត់ទៅហើយស្រែកហៅគ្នាថាវើគ្នាយើងរត់ទៅនេះសំពើដេញហើយអាចោលដែលដាច់អណ្ដាតនោះស្រែកហៅគ្នាថាមេនោះនៅចុងឈើត្រូវមកចាប់ប៉ុន្តែវាដាច់អណ្ដាតនិយាយមិនច្បាស់ឮតែលុលគ្នាវាគិតស្មានថាដេញចាប់ចេះតែរត់ប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនឯមេនោះចុះពីដើមឈើយកប្រាក់ទៅផ្ទះឲ្យប្តីទៅរកស៊ីជាមួយនឹងប្តីនៅសុខសប្បាយតរៀងទៅរឿងមនុស្ស2នាក់នៅជិតផ្ទះគ្នាកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្ស2នាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាថ្ងៃមួយចោលទាំង2នាក់នោះបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វបបួលគ្នាហើយដល់ថ្ងៃរសៀលកងភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់អ្នកមួយថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះបិទឈើនេះមានផ្លែយប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះអ្នកមួយទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់កន្លែងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់សំដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើម្នាក់ដាក់នៅចុងឈើស្រេចហើយវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហើយយប់នោះគិតគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮអ្នកឯណាដាក់អន្ទាក់លើចុងឈើឲ្យជាប់សត្វជើង4ដែលដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើម្ដេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរលឹកពីមន់រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងអន្ទាក់នៅឯចុងឈើលុះដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនសុភាសេកបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្ដេចមុខជាកើតក្តីគង់តែដល់សុភាសេកមិនខានសុភាសេកនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកបប្តីប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មន់រងាវរលឹកពីដេក
លុបមុខស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់ក៏បានឃើញអន្ទាក់នៅនឹងដីជាប់ក្តានមួយក៏ដោះយកឡើងទៅចងនឹងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដូចដើមក៏ប្រញាប់មកផ្ទះវិញលុះព្រឹកប្រហៀមស្រាងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់ជាមួយគ្នាហើយឆ្លើយថាកុំរលេះរលាំងធ្វើអ្វីអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យជំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាហើយចុះអំពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សានឃើញតែអន្ទាក់នៅលើចុងឈើជាប់វិញចៅដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថាណ៎មើលចុះមិនជឿខ្ញុំថាកុំដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់ហើយឡើងទៅដោះយកសัตว์ចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដោយខ្លួនទៅឯចៅដែលបានក្តាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសេកហើយជម្រាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំជាមនុស្សវាចក្តីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យតែខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខសុភាសេកបានសាច់ក្តានហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកស្លាមលូឲ្យឆាប់ទាន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញនឹងបង្គាប់អញ្ចឹងដែរបើវាមកមិនទាន់អញនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ដោយងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើគល់ឈើលុះវិលមកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកក៏បង្គាប់សេចក្តីដូចបង្គាប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាដើររកទិញអីវ៉ាន់ពុំទាន់បានភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទោសផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបសុភាទុនសាយសុភាទុនសាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះជប់សិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកអើយអាណិតដោះទុកខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៀតទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើម្នាក់ដាក់នៅចុងឈើព្រឹកឡើងទៅមើលពុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សัตว์ឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តានមួយខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីនេះទៅប្តឹងសុភាសេកគេថាអ្នកណាយកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមតែលោកអាណិតខ្ញុំផងសុភាទុនសាយឆ្លើយថាណាហើយចុះកុំភ័យចាំថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅចៅនោះក៏លុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទុនសាយទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកស្រែកសួរមកថាដូចម្ដេចក៏យូរម្ល៉េះក្តីចាញ់គេហើយសុភាទុនសាយឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡ័យតែមើលត្រីក្រាញ់ហើរស៊ីស្លឹកអំពិលសុភាសេកថាពីដូនតាមកគ្មានអ្នកណាដែលឃើញដែលឮថាត្រីក្រាញ់ស៊ីស្លឹកអំពិលទេសុភាទុនសាយឆ្លើយថាពីជាដូនជាតាពីម៉ែឪបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្ទាក់នៅដីមិនជាប់សัตว์ទៅជាប់អន្ទាក់នៅចុងឈើវិញឯសัตว์ជើង4ផងដែលឮទេអស់អ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះសុភាសេកស្ងៀមពុំហ៊ានស្ដីទៀតសុភាទុនសាយកាត់សេចក្តីឲ្យចៅដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើដីឈ្នះឯសុភាសេកដែលអង្គុយធ្វើជាសុភានោះជាអ្នកល្មមចំនួនសាច់ក្តាន់ក៏ស្ងៀមបែរមុខផ្ទប់ទៅជញ្ជាំងដូចជាឆ្មាស់លបកណ្ដុរ